الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں کی تربیت کے سلسلے صحت مند زندگی میں آپ سب کو مرحبا کہتا ہوں۔ پہلے تو آپ کو ایک بہت پیارا ایمان افروز واقعہ سناؤں جس میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر خیر ہے اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا بھی ذکر ہے۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر حضرت ام منذر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ام منذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے یہاں کھجوروں کے گچھے لٹک رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھانے لگے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ کھانے لگے، حالانکہ آپ اس وقت بیماری سے اٹھے ہی تھے، یعنی بیمار تھے اور اب طبیعت بہتر ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے علی ٹھہرو، یعنی تم مت کھاؤ کیونکہ تم کمزور ہو۔ حضرت ام منذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر میں نے ان صاحبان کے لیے چقندر اور جو تیار کیے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی اس سے لو، یعنی اسے کھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طبیب جسمانی بھی ہیں، دوائیں، پرہیز، فائدہ دینے والی چیزوں اور نقصان دینے والی غذاؤں کو جانتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بیمار بلکہ بیماری سے اٹھنے والے کمزور کو بھی پرہیز کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے۔ تو آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع بھی صحت مند زندگی ہے کہ ہم کیا کیا چیزیں کھا کر اپنی صحت کو اچھا کر سکتے ہیں اور کون کون سی چیزیں ہماری صحت کے لیے نقصان دہ۔ پیارے بچوں، جب آپ کو بخار آتا ہوگا ہے نا، مزہ نہیں آتا ہوگا، منہ کڑوا ہو جاتا ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا، روٹی اچھی نہیں لگتی، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، نزلہ ہوتا ہے، ناک سے پانی، کھانسی ہوتی ہے، تب بھی مزہ نہیں آتا، پیٹ میں درد ہوتا ہے تو بھی پریشانی ہوتی ہے نا۔ تو صحت مند زندگی اچھی ہوتی ہے۔ اب یہ کہ صحت مند رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے متعلق آپ میں سے کوئی سوال کرے گا؟ پیارے باپا جان، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ صحت مند رہنے کے کیا فوائد ہیں؟ صحت اچھی ہوگی تو عبادت میں دل لگے گا، نماز میں دل لگے گا، اور صحت اچھی ہوگی اللہ پاک ماہ رمضان نصیب کرے گا تو روزہ بھی رکھ سکیں گے۔ صحت اچھی ہوگی تو ماں باپ کی خدمت کر سکیں گے، پھر یہ کہ قرآن پاک سیکھ سکیں گے، علم حاصل کر سکیں گے، نماز کے لیے مسجد میں جا سکیں گے۔ اور صحت خراب ہوگی، بخار چڑھا ہوا ہے، سردی لگ رہی ہے، سردی میں ٹھٹر رہے ہوں گے، دب رہے ہوں گے، تو پھر وہ نماز بھی نہیں پڑھنا مشکل ہو جائے گا، ماں باپ کی خدمت بھی نہیں ہو سکے گی۔ تو یوں صحت مند رہنے میں بہت فائدہ ہے۔ وہ ایک کہاوت آپ نے شاید سنی ہو، تندرستی 1000 نعمت ہے، ہیلتھ 1000 نعمت ہے نا۔ تو اللہ کریم ہم سب کو صحت مند رکھے اور ہم اس لیے صحت مند رہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ورنہ صحت مند رہنے والے بعض اوقات اس کے ذریعے گناہ بھی کرتے ہیں، بیمار پڑتے تو گناہ سے بچے رہتے ہیں۔
पड़े रहते हैं। तो ऐसों का पड़ा रहना अच्छा कि चलो बीमारी की वजह से वो अल्लाह की नाफरमानी से बचा हुआ है। ऐसों के लिए सेहत नुकसानदेह, कि सेहतमंद होता है तो या अल्लाह की नाफरमानी करता है, माँ बाप को सताता है, बीमार पड़ा होता है तो माँ बाप को नहीं सताता, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। तो अल्लाह इसको भी शिफा दे जो ऐसा करता है, नाफरमानी करता है, माँ बाप को सताता है, कि इसको सेहत भी मिले और नेकी की हिदायत भी मिले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत, क्या हम टॉफियाँ, बाहर का खाना, चिप्स, बर्गर, रोल, क्या ये सब कुछ नहीं खा सकते? अच्छा ये बताओ कि आप में से रोजाना 3 टाइम पेट भर के खाना कौन कौन खाता है? हाथ उठाओ। है ना, आपको भूख नहीं लगती, जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती, और आपको भी नहीं लगती, लगती है, आपको नहीं लगती, आले फुजैल को नहीं लगती, आपको जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती, 2 टाइम खाते हैं, जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती आपको, है ना। टाफियां किस किस को अच्छी लगती है? टाफियां, चिप्स, मेरे जिन जिन को जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती, 3 टाइम खाना नहीं खाते, उनको टाफियां अच्छी लगती हैं, चिप्स अच्छे लगते हैं, रोल भी अच्छे लगते हैं, बर्गर भी अच्छे लगते हैं, है ना। अब ये देखो वो पता चल गया कि जिसको भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाते, और टाफियां खाते हैं, है ना। टाफियां खाते हैं, चिप्स खाते हैं, बर्गर खाते हैं, रोल खाते हैं, फिर पेट में दर्द भी होता होगा, बुखार भी आ जाता होगा, कभी गले में दर्द होता होगा। तो इसलिए वो टाफियां और ये बाहर की चीजें जिनको हम लोग बोलते हैं बाहर का कचरा, ये नहीं खाना चाहिए। बर्गर, रोल, चिप्स, ये चीजें खाएंगे आपकी भूख मर जाएगी। माँ बाप ये तो बोलते हैं कि मेरा बच्चा खाता नहीं है, अरे भाई वो खाता तो है, वो टाफियां खाता है, गोलियां खाता है, खट्टी मिट्टी खाता है, वो सड़े हुए चिप्स खाता है, तो फिर ये कहाँ से खाना खाएगा? इसकी भूख मर जाती है। तो जो ये चीजें नहीं खाएगा तो उसको ऐसी अच्छी भूख लगेगी, उसकी तंदुरुस्ती भी अच्छी रहेगी, उसके पेट में दर्द, बुखार वगैरह ये भी बेहतरी रहेगी, गला भी नहीं दुखेगा। अगर तजर्बा करना है तो सारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, ये टाफियां, खट्टी मीठी गोलियां, बर्गर, रोल, चिप्स, ये सब खाना छोड़ दें। आप इंशाल्लाह इसे खाएंगे पिएंगे, आपकी सेहत भी अच्छी होगी, माँ बाप भी खुश होंगे इससे। घर की रोटी खानी चाहिए। आप रोल भी खाते हैं या घर के रोल? हाँ, घर के रोल, वो जो समोसा और रोल ये तलते हैं, जो ये रोज रोज खाते हैं? कभी कभार। आप कितने रोल खाते हैं दावत में जाते तो? यूं अंदाजन, बेहिसाब, 1 और 2। अच्छा, आप शादी में जाते हैं तो 1 या 2 रोल खाते हैं शादी के खाने में, और कबाब भी खाते होंगे ना, वहाँ कबाब भी तो होता होगा ना। ये कितने? 2। आप 2, और रोल कितने? 4, 1। और क्या होता है? समोसा भी होता होगा, ये भी खाते हैं साथ में? आप समोसा नहीं खाते, आप पकोड़े खाते हैं? पकोड़े भी नहीं खाते। तो रोल, कबाब, समोसा, और क्या क्या होता है मुझे तो यार, अब वो तो पता है मुझे, बिरयानी, चावल, ताफ्तान, कोरमा, मगर ये कि ये कबाब समोसे वाली आइटमों में और क्या होता है? कढ़ाई। कढ़ाई भी कबाब समोसा और चीज है। तो अब जो जैसे आपने रोल खाया, एक कबाब खाया, एक समोसा खाया, तो फिर क्या खाते हैं? रोटी कितनी खाते हैं आप? ए भाई, रोटी के टुकड़े कितने खाते हैं? शादी में जाते रोटी नहीं खाते, ये खाली रोल और ये खाते हैं तो पेट भर जाता है। रोटी खाते हैं?
کتنے ٹکڑے؟ 2 ٹکڑے. آپ 2 ٹکڑے. چاول کتنے کھاتے؟ اچھا. آپ بھی بول رہے تھے رول نہیں, کتنے کھا لیتے گھر میں؟ اب یہ کہ آپ لوگ رول کھاتے ہیں, کباب سموسے کھاتے ہیں, جب پیٹ میں کس کس کا درد ہوتا ہے؟ کبھی کبھی پیٹ کے اندر درد ہوتا ہے, نہیں ہوتا, کبھی کبھار ہوتا ہے, بار ہوتا ہے, بہت بار ہوتا ہے. تو کباب سموسے بھی کھاتے ہیں, رول بھی کھاتے ہیں, پیٹ میں درد بھی بہت بار ہوتا ہے. اور تو اس کا مطلب یہ کہ کباب سموسے رول یہ نہیں کھانے چاہیے. گھر کے تلے ہوئے بھی نقصان تو کرتے ہیں, بازار کے شادی ہال کے زیادہ نقصان کریں گے, گھر کے کم نقصان کریں گے, مگر نقصان کرتے ہیں. آپ اب کہاں کھائیں گے؟ نہیں کھاتے, رول اچھا نہیں لگتا. تو بہرحال پیارے پیارے بچوں, یہ چیزیں رول سموسے کباب کبھی شادیوں میں جائیں بھی نا, تو اب میں بولوں ہلکا ہاتھ رکھے, تو آپ بولے ہلکا ہاتھ رکھتا ہوں, میں زور سے نہیں مارتا ہوں. اب میں کم کھائیں تو آپ بولے ایک ہی تو کھاتا ہوں. تو مسئلہ یہ کیا, والدین بھی کھا رہے ہوتے نا, والدین کھائیں اور بچے کو نہ کھانے دیں, یہ کیسے چلے؟ تو والدین کو یہ بچوں کے مقابلے میں زیادہ نقصان کریں گے, ان کا بھی ہاضمہ آخر. تو بہرحال یہ چیزیں یعنی جس کو بیمار کرنا ہو نا, بیمار کرنا ہو اور دشمنی ہو نا, اس کی عادت دلوانے دینی چاہیے. ٹافیاں کھائے, خوب گولی چاکلیٹ کھائے, خوب رول سموسے کباب اور پیزے پراٹھے کھائے, خود ہی جلدی دنیا سے چلا جائے. اتنے نقصان دہ ہے. دل کی بیماریاں ہوتی ہیں, اس سے فالج ہو جاتا ہے اور پیٹ خراب ہو جاتا ہے, پیٹ میں درد, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو کبھی کبھار آدھا رول کھا لیا, ایک کھا لیا زیادہ سے زیادہ, پھر ایک رول کھا لیا تو کباب نہ کھائے, کباب کھایا تو رول نہ کھائے, ایک کا اگر انشاءاللہ وہ بھی کبھی کبھی, تو انشاءاللہ آپ کی صحت اچھی رہے گی. ورنہ بیماریاں ہیں, ہاسپٹل بھی کھلتے جا رہے ہیں, ڈاکٹروں کی بھی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, دوائیں بھی بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, اور نقلی دوائیں بھی بہت مل رہی ہیں. یہ سب ہم یہ بیمار ہوتے رہیں گے بات پہ, اور یہ چیزیں دوائیں کھاتے رہیں گے, یہ سب ہوتا رہے گا. اللہ ہم سب کو ایسی صحت دے کہ ہم اس کی عبادت کرتے رہیں, اور ہم کم سے کم کھائیں اور ایسی چیزوں سے بچیں, تو ہماری صحت انشاءاللہ بہتر ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارا میرے علیہ سنت، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، بعض بچے مچھلی نہیں کھاتے، کیا مچھلی کھانے سے نقصان ہوتا ہے؟ مچھلی تو بہت فائدے والی ہے. مچھلی کا بھی ایک طرح سے گوشت ہوتا ہے نا. گوشت کی کتنی قسمیں یوں اپنے کر لیں. 4 ٹانگ والے جانور کا گوشت جیسے بکرا, 2 ٹانگ والے جانور کا گوشت. 2 ٹانگ والا جانور اس کا نام کون بتائے گا؟ بولو. ہاں, 2 ٹانگ والا جانور مرغی. تو 4 ٹانگ والا جانور بکرا, گائے, بیل, بھینس, اونٹ, دمبا, ہے نا. تو یہ 4 ٹانگ والے جانور کا گوشت ایک قسم ہو گئی, ایک کائنڈ ہو گئی. 2 ٹانگ والا جانور تو مرغی, اور بھی حلال پرندے 2 ٹانگ والے. اور بغیر ٹانگ کا جانور یہ کون سا؟ ہاں, مچھلی کی ٹانگیں نہیں ہوتی. تو 4 ٹانگ والے جانور کا گوشت ہوتا ہے, اس کا فائدہ جو بھی ہو, اس سے زیادہ فائدہ 2 ٹانگ والے جانور کے گوشت کا ہوتا ہے. اس سے بھی زیادہ فائدہ بغیر ٹانگ کے جانور کا ہوتا ہے. تو سارے گوشتوں میں سب سے فائدے والا گوشت مچھلی. یہ علاج بالغذا کے جو ماہرین ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ کیوں بولتے ہیں کہ مچھلی کا گوشت سب سے اچھا. اور یہ بچے مچھلی کھاتے نہیں ہیں, بچے بھی نہیں کھاتے, بڑے بھی نہیں کھاتے. مچھلی اچھی ہوتی ہے نا, میرے کو مچھلی اچھی لگتی ہے. مچھلی میں بدبو تو بہت ہوتی ہے, لیکن امی کو پکانا آتا ہوگا تو مچھلی کی بدبو اڑ جائے گی.
मछली की बदबू इस तरह उड़ाते हैं कि मछली को जैसे फ्रिज में से निकाला तो 3-4 घंटे पानी में इसको भिगो दे, फ्रिज में नहीं रखे, खाली पानी में छोड़ दे टुकड़े इसके मछली के, तो इसकी बदबू कम हो जाएगी। तो ये कि मछली खानी चाहिए, इसके भी बहुत फायदे हैं। और हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मछली खाई है, हम भी मछली खाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अभी आपने उल्टे हाथ से दिया, आपने कौन से हाथ से लिया? पकड़े गए। तो बेटा सीधे हाथ से लेने देने की आदत डाले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सीधे हाथ से क्यों लेने देने की आदत डाले? कि सुन्नत है, और हम सुन्नत पर अमल करके आका के पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब कौन सवाल करेगा? इब्ने फुज़ैल। अमीर अहले सुन्नत, हमें फल मिल्क शेक के साथ पीने चाहिए या ऐसे ही काट के हमें फल खाने चाहिए? तो किस में ज़्यादा वो है फायदा है? जवाब इरशाद फरमा दे। मिल्क शेक के माना क्या? यानी जो दूध के साथ घोल के इसका जूस बना के ना, ये भी फायदेमंद है अगर खालिस दूध है और इसके साथ फल मिला लिए और अगर तबीयत को मुआफिक है तो ये फायदेमंद है। ये फिर उल्टे हाथ में लिया आपने। आदत डालो, मेरे को सीरियस लोग आप बस खलास, शैतान वाला काम मेरे को करना नहीं है, शैतान के खिलाफ जंग। उल्टे हाथ से लेना देना किसका काम? उल्टे हाथ से खाना पीना किसका काम? तो शैतान वाला काम करना ही नहीं है। सीधे हाथ से खाना पीना लेना देना ये सुन्नत है, हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है, और सुन्नत में अजमत है। सुन्नत पर अमल कर करके इंशाअल्लाह हम आका के पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मिल्क शेक भी फायदे वाला है, और फल काट काट कर जो खाते हैं ये भी फायदेमंद है। तो फल खाने चाहिए। बच्चे फल भी कम खाते हैं, आमतौर पे नहीं खाते, टाफियां खाते हैं, जो बीमारियों का घर है। मौसम के फल आम खाते होंगे, आम भी बाल बच्चे नहीं खाते होंगे। आम खाते हैं? देखो नहीं खाते, ये रोल और समोसे खाते हैं, कबाब भी नहीं खाते जी। मैक्रोनी ये क्या होता है? मैक्रोनी एक डिश होती है, तो आज पहली बार सुना। नूडल्स की तरह होते हैं। नूडल्स ये क्या होता है? यार मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी नई नई बातें आप लोग कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आती। हाँ तो ये तो खाने में बहरहाल मुझे पता नहीं है सही। मैदा जो है ना, मैदा ये बदन को मोटा करता है, तो थोड़ा बहुत चले मतलब मैदा। तो फल खाने चाहिए, है ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हाँ आप आम खाते हैं? भाई ये मदनी मुन्ना कह रहा है कि हम आम खाते हैं। रोज के कितने खाते हैं? 2 आम खा लेते हैं, माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। प्यारे पापा जान, आपको बचपन में सबसे ज्यादा कौन सी चीज खाने में पसंद थी? बचपन में मुझे यूं घर में यूं सुना है कि तुम मतलब यानी कि इस तरह बोलते थे। मेरा एक जुमला मुझे यूं बोलते हैं, मैं लड़का हूं ना, मर्द, तो हमारे यहाँ मर्द को छोकरा बोलते हैं, लड़के को। मैं बोलता था छोकरा मलाई रोटी ना खेन, छोकरा इनू टाटी खेन, या यूं बोलता छोकरा इनू टाटी खेन मलाई रोटी ना खेन। कौन समझा? मेहमान, ये तकरीबन मेहमान बैठे हुए। मतलब समझ नहीं आया। मलाई बोटी मत खाओ, मलाई बोटी मत नहीं नहीं,
मैं बताता हूँ. तो मैं बचपन में यानी यूं बोलता था, शायद मुझे भी कुछ याद पड़ता, मैं इस तरह बोलता था. छोकरा मलाई रोटी ना खेन, छोकरा इनू टाटी खेन. तो मलाई रोटी तो आप समझ गए होंगे. इनू टाटी, अंडे को हम मेमनी में इनू बोलते हैं, मेमन जबान में अंडे को इनू, इनू. और अब खैर अब जो मेमन है वो भी मेमनी भी इनकी चेंज है. हाँ वो अंडे बोलते हैं, लेकिन इनू. और टाटी मैं रोटी को बोलता था. लड़का मलाई रोटी नहीं खाता, लड़का जो है वो अंडा रोटी खाता है, यूं मैं बोलता था. मैं अंडा रोटी खाता था, मगर हम लोग कोई मालदार नहीं थे, गरीब आदमी थे. तो हम एक अंडा हमारे यहाँ तलते थे नाश्ते में, वो भी जब होश संभाल लिया तब की बात करता हूँ. तो मेरे बड़े भाई होते थे, उनको आधा अंडा मिलता था. बड़े भाई कमाते थे, और हम बाकी भाई बहन माँ सब मिलके आधे अंडे में से थोड़ा थोड़ा खाते थे. तला हुआ आमलेट, अंडा आमलेट जिसको बोलते. उस वक्त तो नहीं पता था आमलेट, उस वक्त तड़े लो इनू, मेमन में यूं बोलते थे, तड़े लो इनू. तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मेरा हिसाब किताब था. बाकी केला अच्छा लगता था मेरे को. कोलंबो में मेरी बड़ी बहन होती थी, श्रीलंका कोलंबो. तो बड़ी बहन कभी कभार हमको किसी पैसेंजर के जरिए केला बेचती थी, केले या 2-3 केले. उस वक्त पाकिस्तान में केले इतने आम नहीं थे, पता भी नहीं कि केले मिलते भी थे या नहीं. ये अब बहुत मिलते हैं. तो वो बड़े बड़े केले बेचती थी, बहुत अच्छे लगते थे. तो हम लोग क्या, एक केला हो जैसे तो इसके टुकड़े करते थे, तो एक एक टुकड़ा हमको भाई बहनों को मिलता था, एक टुकड़ा. तो उसको हम खाते थे, उस केले के टुकड़े को. बहुत अच्छा लगता था केला. अब भी केला अच्छा लगता है. केला अच्छी चीज है, इस फवाइद है इसके, कैल्शियम. बच्चों को खासकर खिलाना चाहिए, इससे इसकी हड्डियां वगैरह मजबूत होती है. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद था? प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बाज चीजों के बारे में हदीसों में आता है कि आप वो अरब शरीफ में एक खाना होता है जो हीस कहलाता है, घी पनीर और खजूर मिलाकर बनाया जाता है. प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये रगबत के साथ, शौक के साथ खाते थे, जो कि मोटी मोटी रोटियां अक्सर ग़िज़ा में इस्तेमाल फरमाते. और सालनों में गोश्त, सिरका, शहद, रोगन जैतून यानी ऑलिव ऑयल, फिर कद्दू शरीफ जिसको लौकी भी बोलते हैं, खुसूसियत के साथ इस्तेमाल फरमाते थे. पसंद थे आपको. यहाँ तक कि एक दावत में तशरीफ ले गए तो वहाँ सालन में कद्दू शरीफ था, तो आप उंगलियां उसमें घुमा रहे थे. कद्दू शरीफ तलाश करके उसको आपने खाया. बकरी, दुम्बा, भेड़, ऊंट, खरगोश, मुर्ग, बटेर और मछली का भी गोश्त खाया है. इसी तरह खजूर और सत्तू भी आपने कसरत के साथ यानी ज्यादा, काफी ज्यादा इस्तेमाल किया है. तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर, खजूर के साथ ककड़ी मिलाकर खाई है. रोटी और खजूर भी आपने इस्तेमाल की है, खाई है. और फल फ्रूट में अंगूर, अनार वगैरह भी इस्तेमाल फरमाते थे. दूध में कभी पानी मिलाकर और कभी बगैर पानी मिलाए दूध पीते. कभी किशमिश यानी जो सूखे हुए अंगूर होते हैं, इसको किशमिश बोलते हैं. कभी किशमिश और खजूर पानी में मिलाकर उसका रस पीते थे. जो कुछ आप पीते 3 सांस में पिया करते. हमेशा कपड़े या चमड़े ने स्किन के दस्तरखान पर खाना खाते. टेक लगाकर या लेट कर कभी कुछ न खाते, न इसको पसंद फरमाते. खाना
सिर्फ उंगलियों से खाते, चमचों से और छुरी कांटे से नहीं खाते थे। हाँ, उबले हुए गोश्त को कभी कभी छुरी से काट कर, बड़ा टुकड़ा होता गोश्त का तो उसको छुरी से काट काट कर भी खाते, लेकिन छुरी से काटने से मतलब ये नहीं है कि छुरी चुबो कर यूं खाते, बल्कि मुबारक उंगलियों से, 3 उंगलियों से निवाला। ये नबियों की सुन्नत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, आप कोई प्यारे बच्चों आपके पास सवाल? हम पानी 3 सांस में पीते हैं। आप जैसे ये कुछ लोग चाय, कॉफी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो अब हमें ये भी 3 सांस में ही पीना चाहिए। ये 3 सांस में चाय कॉफी गर्मा गर्म तो पीना मुमकिन नहीं है। पानी तो 3 सांस में पी ले बंदा। शरबत है वो भी 3 सांस में शायद मुश्किल है, ठंडा काफी होता है। गले का डॉक्टर भी होता है आजकल, है ना, ENT का डॉक्टर होता है। ठंडे ठंडे शरबत रमजानों में पीते हैं ना, फिर आखिरी तारीखों में रमजान की डॉक्टर के बाद लाइन में होते हैं। गले में दर्द, बीमारी, बुखार, पेट में दर्द। ये नहीं पूछूंगा कि रमजान शरीफ में किस किस को पेट में दर्द हुआ था, मैं आपको पूछूंगा नहीं। खुद बताना चाहे तो मना भी नहीं करूंगा, शायद बता नहीं रहे, इसके हुआ होगा। ठीक है, आप क्या पूछना चाहते थे? मैं पूछने चाहता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा गोश्त खाना सबसे ज़्यादा पसंद था? गोश्त कौन सा? हाँ, इसमें गर्दन का गोश्त, बकरी की गर्दन का गोश्त, और ये दस्त यानी हाथ का गोश्त, ये अगले पाँव जो है ना बकरी के, बकरे के, तो ये हाथ कहलाते हैं। तो ये इधर का एक पीस होता है, पाए के अलावा होता है। हाथ का गोश्त का भी लिखा है। टीवी में हम देख रहे होते थे तो आप वो सहरी का आपका दिखा रहे होते थे, तो आप सहरी में क्या खाते थे? आप बताएं, आपने टीवी में मदनी चैनल पर देखा क्या है? क्या देखा था आपने? ये तो पूछना है कि वो अच्छा, दिखाते नहीं थे? दिखाते ही नहीं थे। अरे दिखाते नहीं थे, और दिखाने का भी मैंने मना कर दिया था कि ये रंग बिरंगे फ्रूट फल देखकर किसी के मुंह में पानी आए, नजर लग सकती है ना, इसलिए दिखाने का मना किया था। सब्जी दिखाने में कोई प्रॉब्लम था नहीं, सब्जी खाना किस लिए, जो शाम को सब्जी तो देखते होंगे आप। तो मैं वो फल खाता था मुख्तलिफ तरह के। मैंने 11 रजब 1440 हिजरी से फल खाने शुरू किए, नाश्ते में, नाश्ता सहरी, है ना। तो अब तक तो कोई मेरी छुट्टी नहीं हुई। आज है ये रिकॉर्ड करते वक्त शव्वालुल मुकर्रम की 18वीं रात 1440 हिजरी। आज तो अभी बारी आई नहीं है फल खाने की। 17 तक मैंने, यानी 17 शव्वालुल मुकर्रम तक मैंने यानी रोजाना फल खाए नाश्ते में। आगे भी जारी है, आज भी इंशाल्लाह नियत है। अब जब तक देखो मुकद्दर में, तो फल की तरकीब है खाने की, इसके फवाइद हैं, फायदे हैं इसके। तो बच्चे थोड़ा थोड़ा तो फल खा लिया करें, कभी सब्जी पक्के घर में तो ये खा लिया करें। वेजिटेरियन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। प्यारे बच्चों, आपको एक वो बात बताता हूं जो लोगों ने रिसर्च की है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में ये गिजा यानी खाने पीने की चीजें, तो पानी, तो गिजा यानी खाने की चीजों और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से एक साल में तकरीबन 22 लाख अफराद यानी इंसान मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, जिनमें ज्यादा बच्चे होते हैं। इन 22 लाख में ज्यादा बच्चे हैं। लाख पता किसको बोलते हैं? लाख में कितने हजार होते हैं? 100,000, माशाअल्लाह।
اور 1000 میں کتنے ہوتے ہیں؟ 10 100 in 1000 ہے نا. تو لاکھ میں 100,000, 1000 میں 100 اور 100 پھر 100 100, تو اس سے 22 لاکھ تقریباً یہ ہر سال مرتے ہیں آج کل. یہ غذا, ٹافیاں, تو رول, تو کباب, تو سموسے, تو پیزے, تو پراٹھے, تو ایکسپائرڈ غذائیں یا زیادہ کھا لینا, تلی ہوئی چیزیں, ڈیپ فرائی اور فاسٹ فوڈ اور طرح طرح کی غذاؤں سے اور پانیوں سے جو پیدا ہونے, شربت, تو کولڈ ڈرنکس, پتہ نہیں کیا کیا کھاتے پیتے, تو ان سے تقریباً 22 لاکھ جس میں بچے زیادہ ہوتے ہیں یہ مر جاتے ہیں ہر سال. تو پیارے بچوں, اپنی صحت کا خیال رکھیں اور صرف گھر کا کھانا کھائیں اور باہر کی چیزوں سے بچیں. اس کے علاوہ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 60 کروڑ انسانوں کی بیماریوں کا سبب آلودہ غذا کا استعمال بنتا ہے. مکھیاں بیٹھ رہی ہیں تو دھول اڑ رہی ہے, تو اس طرح کی غذائیں جو ہیں, پھر یہ کہ جیسے پھل ہیں, سبزیاں ہیں, ان پر وہ کیڑا مار دوائیں چھڑکی جاتی ہیں, یہ نہیں دھوئے جاتے, بغیر دھوئے لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تمہارا لے گا آلودہ غذا کے استعمال سے 60 کروڑ انسان ہر سال بیمار ہوتے ہیں. اس کو یوں مطلب ہے دوسرے الفاظ میں سمجھے کہ دنیا بھر میں جتنے لوگ مرتے ہیں نا, تو ان میں ہر 10 میں سے 1 موت کے پیچھے نقصان دہ یا آلودہ غذا کے استعمال کا ہاتھ ہوتا ہے. مزید یہ امر نہایت تشویشناک ہے کہ یہ بات بھی بڑی مطلب ہے کہ وہ تشویش والی ہے, ڈرانے والی ہے کہ آلودہ غذا کے استعمال کے سبب ہر سال مرنے والوں میں 1,25,000 بچے بھی شامل ہیں. باہر کی چیزیں بچے بہت کھاتے ہیں, جس کو میں بولتا ہوں باہر کے کچرے, یہ بہت کھاتے ہیں. تو یعنی کہ ان میں 1.25 لاکھ بچے ہر سال مر جاتے ہیں. یہ بچے ہاں, ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ مرنا کیا ہوتا ہے. آئیے جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کو کیا پتا, ان کو پتا ہے مرنا کیا ہوتا ہے. کس کس کو پتا ہے بچہ مرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ دونوں کو نہیں پتا مرنا کیا ہوتا ہے؟ پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا, نہیں پتا, جو بھی تو ہاتھ نہیں اٹھا رہے. ارے ویٹ کیا کہ مرنا پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا, پتا ہے. آپ کو تو پوچھنا بھی نہیں چاہیے, آپ تو ہاں بولو گے. تو مرنا سب کو نہیں پتا ہوگا. آپ بتائیے انتقال کر جانا. کیا مطلب انتقال کر جانا؟ یہ سمجھ تو گئے, اگر صحیح جو اس کے معنی بنتے ہیں تو شاید بڑے بھی کمی بتا سکیں گے. آپ صحیح ہیں. مرنا مانے انتقال کر جانا, یعنی کہ جسم کا مرنے کا مطلب ہے, موت کا مطلب روح کا جسم سے نکل جانا. اس کیا ہے مرنا, موت, اس کے معنی. تو یعنی پھر جب بچہ یا بڑا مر جاتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو نہلاتے ہیں, پھر کپڑا لپیٹتے ہیں, کفن, اور اس کو پھر جنازے کی نماز پڑھتے ہیں, پھر اس کو لے جاتے ہیں, پھر گڑھا کھود کے قبر بنا دیتے ہیں, باہر نہیں نکل سکتا, گیا. تو یہ کہ پیارے پیارے بچوں, اپنی صحت کا خیال رکھو اور ماں باپ سے ضد بھی نہیں کرو کہ میرے کو پیسے دو میں چیزیں کھاؤں گا. گندی چیزیں باہر کی نہیں کھایا کرو. امی ابو جو گھر میں دیتے ہیں نا وہ کھایا کرو. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں اور ان کو بھی وہی چیزیں کھلائیں جو ان کی صحت کے لیے اور آپ کی بھی صحت کے لیے مفید ہو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے قبرستان میں دیکھا ہے کہ ہے نا اتنی چھوٹی چھوٹی قبر ہوتی ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ہے نا کوئی ایک بچہ ہے جو ہے نا ابھی پیدا ہوا واپس مر گیا. واپس مر گیا. ہاں, میں نے اتنی چھوٹی چھوٹی قبریں دیکھی تھی قبرستان. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہو کر فوراً انتقال کر جاتا ہے. انتقال ہوتا ہے تو ہے نا کوئی روتا ہے پھر ہے نا اس کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. رونے والے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اب رونا تو آتا ہے نا جب کوئی اپنا پیارا بچہ چلا جائے, ماں باپ چلے جائے دنیا سے, تو جو سمجھدار ہوگا رونا تو آئے گا اس کو. ہاں شور نہیں بچانا چاہیے, آنکھوں سے آنسو آتے ہیں تو ٹھیک ہے. حسن نظر دعا کرو, یا اللہ, بہت زور سے, یا اللہ پاپا کو بخش دے, زور سے, پاپا کو بخش یا اللہ, زور سے بولو. اللہ پاپا کو بخش. اب موڈ میں ہوتا ہے تو زور سے بولتا ہے, یا اللہ پاپا کو بخش. یہ اس کی کوالٹی ہے, ضد کرتا ہے یہ جان جان کے. اچھا, تو پیارے بچوں, میں نے آپ کو صحت مند زندگی کے متعلق تھوڑا سا بتایا, اور اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہے. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں, ماں باپ بھی اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بھی ایسی غذائیں کھلائیں جس سے صحت اچھی ہو. اور صحت اچھی رکھنے میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں, تو اس سے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جھوٹ نہیں بولیں گے, چولی نہیں کھائیں